We drove from Naqoura and through Alm al-Shab. We're at the edges of Alm al-Shab. Behind us is also the other village of Dhayre. ظهيرة. Yeah, Dhayre is right there. And we're at the location here where the first journalist martyrs in Lebanon were killed deliberately. The journalist Assam Abdullah, he's the one that who got martyred. كريستين أبو عاصي، كارمن جوخدار، دولين هو زميل أمريكي كان أصيب كمان بهذا الاعتداء على هول الزملاء الصحفيين اللي كانوا فعليا يعني عم بيغطوا الحدث اللي كان عم بيصير. We're very clearly 7 well-marked journalists in press vests with helmets, with a car that has TV on it, standing in an open area in the face of an Israeli military site. So, I mean, they knew we were there. Hey everybody, this is Laith Marouf from Free Palestine TV, and we are in the Naqoura region again. Behind me is the Mediterranean Sea. Before we continue with this report, I ask you to press the subscribe button on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website, freepalestine.video, to donate so we can continue bringing you these reports. Today, we're starting a special coverage driving across the whole border of Lebanon with occupied Palestine to try to document all the newly built extensions of bases that the Zionists have built since the end of the ceasefire, and looking at the territories that have been harmed in Lebanon, the villages, what's happening to them. This will be the first part of the tour, and we're going to continue the second part later on this week. And we have with us today a very special guest, Samer Al-Haj Ali, who is the war correspondent for Al-Manar television. Samer, first off, thank you very much for all the amazing work that you have been doing throughout the war, risking your life as the other journalists have in the region, to bring the reality to the people outside the front lines in Palestine and in Lebanon. Samer, you also have a lot of knowledge because of being on the front line of the war throughout the time, so you can recognize things. You're also a local from the south of Lebanon. So tell us what we're seeing here. We are right on the border. That's the major Jal al-Alam. Thank you for that correction. Jal al-Alam base. Explain to us what we are seeing here. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. إحنا بالناقورة، هذه فعليا آخر نقطة ما بين الناقورة وعلم الشعب. الضيعتين اللي هن يعتبروا يعني مقابلين تماما للحدود الفلسطينية، لحدود لبنان مع فلسطين المحتل. هلا هذه المنطقة هي منطقة اللبونة، معروفة منطقة أحراش اللبونة. العدو الإسرائيلي أول حرب الإسناد عمل على إحراق كامل الغطاء الأخضر. يعني هلا إذا منلاحظ جزء كبير من هذه المطرحة جرفوا العدو الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار، وكان كمان حرق جزء كبير منه بمرحلة الإسناد. وهذه واحدة من أهم الثروات الحرشية للبنان. يعني أشجار السنديان اللي كانت موجودة هي يعني أشجار عمرها عشرات السنين، وكان الشغل بهذه المنطقة ما قبل الحرب أنه يتم الاعتناء بهذه الأشجار. دائما في عمليات تشحيل كانت وتنظيف لحتى ما تحترق ونخسر هذه المنطقة اللي هي واحدة من أجمل المناطق بالجنوب. هلأ بطبيعة الحال العدو الإسرائيلي عنده هون موقع جل العلام المعادي، هو تاني موقع فعليا على الحدود، لأنه عندنا موقع رأس الناقورة البحري تحته شوي. هذا الموقع هو يعد من أهم المواقع الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتل، وهو موقع متخصص بالحرب الإلكترونية. يعني هلا لاقطين تليفوناتنا أكيد. طبيعي، أنا جايك كنت ينفذ عمليات التجسس والتنصت والتشويش على كامل الساحل اللبناني والساحل السوري والساحل الفلسطيني. يعمل بإطار من الإسكندرية حتى منطقة لواء اسكندرون السوري.
كامل هذه المنطقة بيعمل على تنفيذ أعمال التجسس والتشويش والتنصت، إضافة إلى دوره الأساسي بعمليات تحريك المسيرات والمحلقات وكل هذه التفاصيل. طبعا هو يتبع للفرقة 91 بجيش الاحتلال، وتشغله سرية من قوات المشاة الإسرائيلية، طبعا إضافة لارتباطه الأساسي بالفرقة 8000 بالوحدة 8200 وما تعنيه على مستوى الأعمال الأمنية، طبعا إضافة لهيك دوره الاستخباراتي بهذه المنطقة. هلا على جنبه تماما في عنا مركز لقوات اليونيفيل الإيطالية، هذا المركز اللي هو مبين بوجنا، هلا بنرجع بناخذ له كمان صور. هذا المركز هو يعد أول مركز دخل عليه العدو الإسرائيلي وقد بلش التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. كان في مجموعة من قوات اليونيفيل بقلبه، قوات اليونيفيل اللي نحن عشنا نحن وياهم كجنوبيين من سنة 78. نحن فتحناهم لبيوتنا، نحن عشنا نحن وياهم وحدة حال. أول شيء عملوا العدو الإسرائيلي سجنهم بملجأ تحت الأرض، حبسهم تحت الأرض وكف عمليات، وإضافة لإطلاق النار اللي تعرضوا له من قبل العدو الإسرائيلي وتحطيم الكاميرات اللي كانت موجودة عندهم. هذه التفاصيل هذه هي وهذا حصر انعاد اليوم كمان، وإحنا حنروح نزور كمان هلا على منطقة مروحين. هيك العدو بيتعاطى مع المجتمع الدولي وقوات المجتمع الدولي إلى جانب هذا الموقع تماما. قبل ما يرجعوا اليونيفيل عليه، هن لهم تقريبا أسبوعين راجعين على اليونيفيل بعد ترميمه وتأهيله، بعد وقف إطلاق النار مباشرة تقدم العدو الإسرائيلي لمنطقة اللبونة، وهذه منطقة تعتبر محاذية لنقطة حدودية. هلا إذا بنفتح الخريطة بنلاقي نقطة الخرق الموجودة باللبونة ما بتبعد كتير عن الأراضي أو عن الحدود الدولية أو عن الخط الأزرق. عمل العدو نقطة تموضع إسرائيلي، هي النقطة الأولى التي نتحدث عنها من أصل 5 نقاط حدودية صار العدو الإسرائيلي يقيم فيها مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ويعبر عنها بالنقاط ال5 اللي هو ما بده ينسحب منها. العدو عمل على تجريف كامل، وهلأ حنشوفها من مطرحة تانية، كامل الأحراش بالمنطقة فوق جرفها، أحرقها، رفع سواتر يعني ضخمة بهذه المنطقة، وعمل على مركزة قوات له داخل هذه النقطة. هذه النقطة يظن العدو الإسرائيلي أنه يعني جلوسه فيها وتواجده فيها يحجب الرؤية بين بعض المناطق اللبنانية وبين بعض المستوطنات المقابلة اللي هن تحديدا مستوطنتين شلومي وحانيتا اللي هن بيصيروا وراء منطقة اللبونة. العدو الإسرائيلي يعمل على عزل الرؤية ما بيننا وبينهم، وعم يحاول هو أنه لما يرجعوا المستوطنين اللي هن بعضهم مش ناويين يرجعوا، لما يرجعوا المستوطنين ما حدا يقدر من اللبنانيين يوصل على هذه المنطقة ويشوفوه. يعني عم بحاول يعمل منطقة عازلة هو يمنع الرؤية بيننا وبينهم أو رؤيتهم هن، مع أنه إحنا شفنا خلال الحرب أنه التكتيك المقاومة ما كان معتمد على خط النظر، كان يستخدم ببعض المطارح كان استخدام القذائف والصواريخ وما إلى ذلك، ولكن ببعض المطارح استطاعت المقاومة مثل ما هن كانوا عم بيقولوا خلال الحرب أن تخلق حالة من الإطباق داخل الأراضي المختلفة. بس عم نحكي إطباق يعني عم نحكي رؤية مباشرة إن كان بالرؤية أو حتى إطباق بالنار على بعض الأماكن جوا، وكنا عم نشوف أي حركة عم تتحرك على الحدود كانت عرضة لاستهداف مباشر، وخاصة بهذه المنطقة كلها، لأنه هذه المنطقة تحولت لمنطقة عسكرية مش منطقة مدنية بعد ما العدو أخلى مستوطنينه. فهو عم بيحاول ياخد هذه النقاط لحتى يقنع المستوطنين أنه تعالوا ارجعوا، نحن غيرنا الواقع بجنوب لبنان ونحن منعنا حدا يقرب باتجاه هذه الحدود، رغم أنه هو العدو هو نفسه وقت الحرب مع إيران كان عم يستدعي الفرقة 146 بجيش الاحتلال اللي هي كانت تتولى إدارة الحافة الغربية بالحرب، كان عم يستدعيها بحجة أنه تحسبا من أي اختراق للحدود من قبل حزب الله بلبنان. عمل الحرب كلها، دمر اللي دمره، جرف قرى الحافة، ارتكب جرائم الحرب والمجازر، وحاول يقنع شعبه أنه هو قضى على حزب الله، ولكن بلحظة حقيقة إذا بدنا نسميها رجع عاد نفس التدبير اللي عمله ب7 تشرين وجاب الفرقة 146 خوفا من أي اختراق للحدود، رغم أنه حزب الله مش عم يحكي نهائيا بأي خطط عسكرية على الأرض اليوم. إذن هذه هي نقطة الخرق الأولى أو النقطة الأولى بالنقاط ال5.
ولكن حتى إضافة لهذه النقطة نحن في عنا 13 نقطة حدودية متنازع عليها ما بين لبنان وكيان الاحتلال بعد ترسيم الحدود. يعني في ملاحظة هون، ما في شيء اسمه ترسيم حدود للبنان. لبنان حدوده مرسمة باتفاقية الانسحاب ما بين الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني. رسمت الحدود سنة 1923، ثم باتفاقية الهدنة العدو الإسرائيلي يقر بلبنانية الحدود، يعني أو يقر بالحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة باتفاقية 1949 اتفاقية الهدنة. وبالتالي كل النقاط الحدودية هي نقاط مرسمة. العدو الإسرائيلي يحتل 13 نقطة كان قبل الحرب، أضيف إليهم 5 نقاط رئيسية، صار عندنا 18 نقطة. أول هذه النقاط هي نقطة البي 1 اللي هي صار في كمان وقت الترسيم البحري صار في خلاف وين هي نقطة البي 1. هي ما بتبين من هذه المنطقة، ولكن هي خلف هول التلال الخضر. في عنا نقطة بحرية عند الشاطئ تماما. العدو الإسرائيلي تقدم بوقت من الأوقات، تقدم لقدام مسافة معينة لأنه كان عم يرسم الحدود البحرية بمخيلته وما تحتويه من ثروات الغاز وإحنا عم نحكي على نفق القطار. جزء منه النفق اللي هو عامله متحف هو هلأ داخل الأراضي المحتلة. هونيك في نقطة خلاف. لبنان يقول إنه البي 1 هي نقطة لبنانية، العدو الإسرائيلي يرفض إعطاء للبنان. هن لسببين رئيسيان. السبب الأول أنه هي بتفرق معنا داخل الحدود البحرية مسافات كبيرة، وبالتالي يستغل لبنان إذا استخرجنا النفط بيوم من الأيام هيدا يعني الكميات الهائلة من النفط الموجود بهذه المنطقة. 2، إذا الإسرائيلي انسحب من البي 1 وأعطاها للدولة اللبنانية، بتصير المنطقة الساحلية شمال فلسطين المحتلة من روش حنيكرا اللي هي يعني الجهة الثانية من الحدود اللبنانية الفلسطينية، مرورا بكل هذه المستوطنات ليمان نهارية غيره وصولا إلى حيفا، بصير هذه المنطقة الساحلية هي منطقة مكشوفة بالرؤية للأراضي اللبنانية. وبالتالي في هدف عسكري عند العدو الإسرائيلي يتعلق بالأمن القومي له علاقة بعدم تسليم هذه النقطة. هلأ حنطلع من هون. في عنا بعد 3 نقط ببلدة علم الشعب هن نقاط متنازع عليهم. إضافة لهيك في عنا نقطة ببلدة البستان ما بين البستان ويارين، ومنطقة أساسية بمروحين. قبل ما نروح خلينا فيهم شغلة واحدة لو طلنا على المتفرجين يعرفوا. هذه القاعدة جل العلم انضرب مضبوط خلال الحرب. كان في معارك هون. لو هلا احنا من نظرك هون هلا أعيد إعمار هذه القاعدة يبدو؟ نعم. هذا المواقع كنا عم نحكي عن أهميته على مستوى الحرب الإلكترونية وهذا الأعمال اللي بنفذها العدو الإسرائيلي. أول المواقع ربما اللي ضربت على الهواء مباشرة، كنا عم ننقل خلال الحرب تدمير هذا الموقع على الهواء، كان موقع جل العلام، ودمر هذا الموقع بأجهزته الإلكترونية الموجودة فيه. هلا احنا بنشوف طابة، بنشوف رادار صغير، بنشوف أجهزة، بنشوف هذه المركبات التقنية عند العدو الإسرائيلي، ولكن هذه أجهزة تخول العدو على مستوى الإطباق المعلوماتي، بتعطيه كتير. المقاومة دمرتها خلال الحرب وأخرجته فعليا من هدف وجوده على الحدود اللبنانية الفلسطينية. العدو الإسرائيلي طبعا هلأ أعاد ترميم جزء أساسي منه. كان في كتير هذه البوكسات الموجودة بقلبه، كان أكثر من 5-6، بقي هلا عندهم 1 هن رجعوا أعادوا ترميمه. حتى الأعمدة الإرسال الموجودة في جزء منها تدمر، في جزء منها أعيد تركيبه ورفعه مجددا. حتى بنشوف غياب السلال اللي كان عم يرفعه ويحط عليها أجهزة غابت عن المشهد كليا، لأنه هو فعليا قدر يرجع يرمم قدراته بهذه المواقع. طبعا استغل فترة 60 يوم ما بعد وقف إطلاق النار، استغل إذا بدنا نقول ضعف السلطة اللبنانية وغياب اليونيفيل والأمم المتحدة والجيش. للأسف كان ممنوع يفوت لهون، كان العدو الإسرائيلي عم يشتغل. استغل هذا الشيء لحتى يرجع يعيد تجهيز مواقعه بسرعة قصوى على مستوى الأجهزة الإلكترونية. بهذه المنطقة كمان كان العدو الإسرائيلي خلال الحرب عم بيحاول يفتح محور تقدم. بس نقول محور تقدم يعني مسار معين بتسلكه قواته للتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. كان عم بيحاول يتقدم على الناقورة من هذه المنطقة. بذكر كانت الساعة تقريبا 1:30 بالليل عندما تقدمت أول قوة مدرعة من هذا الموقع، وهي كانت قوامها دبابتين ميركافا. ضربوهم شباب المقاومة ودمروهم بأرضهم. انسحب العدو يومها وحاول تاني يوم الساعة 11 الصبح يرجع يتقدم ليسحب الدبابتين. لما عم نقول دبابة متحركة يعني في بقلبها طاقم من الجنود. حاول يقرب 8 تقريبا بين 4 و8 طاقم دبابة الميركافا.
تاني يوم الصبح حاول العدو الإسرائيلي يتقدم ليسحب الدبابتين، كمان تم تدميرهم لهول الدبابتين، ما رفع الحصيلة إلى 4 دبابات مدمرة. بهذه المنطقة إذا نذكر تقدم العدو الإسرائيلي كان فعليا بعد ما كانت قوة مشاة من عنده متقدمة ورافعة العلم الإسرائيلي بهذه النقطة. لما وصل دبابات الميركافا لمحيط النقطة اللي رفع فيها العلم الإسرائيلي دمروهم شباب المقاومة، وكانت رسالة قوية بهذاك الحرب إنه نحن موجودين، كل هيدي السردية اللي عم تعملها هي سردية مش موجودة. والملاحظ إنه بلدة الناقورة كمان كان محاول يفتح محور تقدم من محيط البي 1 منطقة رأس الناقورة باتجاه مركز اليونيفيل المقر العام، كمان دمر 4 دبابات بالمنطقة تحت خلال الأيام يعني بداية المناورة البرية ما اسمها، وأوقف محاور التقدم بهذه المنطقة كليا. العدو الإسرائيلي أهمية الناقورة كان عم بيحاول ياخدها لأنه هي الهدف العسكري الأسهل له، كان محاصرة من جهة الجنوب بالمواقع الموجودة، كان قدر يدخل ويسيطر على أطراف بلدة علم الشعب، وبالتالي كان في حصار شرقي عليها كمان من البحر، كمان كان محاصرة من جهة البحر للناقورة، وقدم قوة مدرعة كبيرة من جهة وادي حامول اللي هو شمال وشمال شرق الناقورة. كانت الناقورة محاصرة تماما، وطبعا في إطباق جوي عليها. ولكن رغم كل شيء عمله بالإجراءات العسكرية والميدانية، فشل العدو الإسرائيلي من احتلال بلدة الناقورة ومن الدخول إلى بلدة الناقورة خلال الحرب، بعد ما كانوا المقاومين ثابتين بوجه كل هذه الإجراءات. وللأسف وقت وقف إطلاق النار، وقت التزمت المقاومة بما ألزمت بها نفسها مع الدولة اللبنانية، دخل العدو واحتل الناقورة، دمر تقريبا 90% من بلدة الناقورة، وهذا المشهد اللي احنا عم نشوفه اليوم. طيب احنا حنكمل هلا الطريق. We're going to continue now the drive and we'll see the other newly built Israeli posts. خلصوا الأغاني هني ويغنوا عالجنوب، خلصوا القصايد هني ويصفوا عالجنوب، ولا الشهداء قلوا ولا الشهداء زادوا، وإذا واقف جنوب واقف بأولاده. خلصوا القضايا هني ويردوها عالجنوب، كسروا المنابر هني ويعدوا عالجنوب، اللي عم يحكوا اليوم هو غير اللي ماتوا، اللي معطر بكل الأرض دايما هو ذاته، هو ذاته، هو ذاته، اللي عم يحكوا اليوم هو غير اللي ماتوا، اللي معطر بكل الأرض دايما هو ذاته، هو ذاته، هو ذاته. So we drove from Naqoura and through Alma al-Shab. We're at the edges of Alma al-Shab. Behind us is also the other village of Dhayre. ضهيرة. Yeah, Dhayre is right there. And we're at the location here where the first journalist martyrs in Lebanon were killed
deliberately. The journalist Assam Abdullah, he's the one that got martyred. كريستين أبو عاصي، كارمن جوخدار، دولين هو زميل أمريكي كان أصيب كمان بهذا الاعتداء على هول الزملاء الصحفيين اللي كانوا فعليا يعني عم بيغطوا الحدث اللي كان عم بيصير. We're very clearly 7 well-marked journalists in press vests with helmets, with a car that has TV on it, standing in an open area in the face of an Israeli military site. So, I mean, they knew we were there. بذكر يوم ما كنا بقلب الظهيرة كان في جولة لأحد من النواب على الأماكن اللي تم الاعتداء عليها من العدو الإسرائيلي أول يوم بالظهيرة، ومشينا من هونيك دغري لهون. بعد ما صار في إطلاق نار على الحدود صار في اشتباك محدود بمكان معين. العدو الإسرائيلي وقتها فتح النار بكل الاتجاهات على المنطقة، وكانوا يعني هن أكثر من فريق، في يعني فريق لرويترز، فريق للجزيرة، وكالة الصحافة الفرنسية، وفي كذا فريلانس من الزملاء كانوا موجودين هون. تعرض لهم العدو الإسرائيلي من موقع حنيتا بشكل مباشر. موقع حنيتا هو موقع بوجنا كمان. مباشرة أطلق قذيفة من دبابة ميركافا. استشهد زميلنا عصام عبد الله بهذا الإطلاق اللي صار. كان عصام وراء هذا الحيط مباشرة. يا الله. كان عم ياخد صور للموقع ولطبيعة الاشتباك اللي كان عم بصير. استشهد عصام مباشرة. قدرنا نشيل جثمانه من هون. المشاهد يعني بعدها موجودة. كمان هذه السيارة هي ما كانت هونيك، هي هلأ يعني كانت هون. كانت هون هذه السيارة. المعطى الميداني كانت يعني التقارير الأولية كانت عم تتحدث عن إطلاق قذيفتين من دبابات ميركافا باتجاه هذا المكان اللي هن موجودين فيه، ولكن بعد ما رجعنا طلعنا وجبنا بعض الأشخاص اللي هن يعني فينا نقول خبراء ميدانيين، تأكد أنه لا، في استهداف صار بمسيرة أيضا، يعني في استهداف بقذيفة. هذا القذيفة نحن أخذناها وبتصور سلمت لوكالة رويترز، وكان في صاروخ من مسيرة، وأصلا يعني بعده آثار هذا الإطلاق موجود بهذا المكان. السيارة كانت موجودة هون، ولكن يعني انشالت من الطريق بعد الحرب، بعد وقف إطلاق النار، لأنه في بيوت فوق العالم رجعت عليها. احترقت السيارة بشكل كامل يومها. هاي شكله هون مضروب من قدام، مزبوط. هذا اللي عم نحكي عنه، الصاروخ اللي استهدف السيارة. الشظايا أصلا بعدها مبينة، وهذه الشظايا هذا مو صاروخ عادي، هذا صاروخ متشظي. قذيفة الدبابة اللي أطلقت هي قذيفة 120 فوسفور حسب تقرير اليونيفيل، هي اللي أدت لاشتعال النيران واحتراق هذه المنطقة. هلأ يترك الموضوع لمزيد من التحقيق، لأنه يفترض أنه يكون في تحقيق بهذا الشيء اللي صار، خاصة أنه ما كان استهداف عن طريق الخطأ، كان استهداف مباشر لفرق صحفية موجودة عم تغطي، وهن فرق يعني فرق أجنبية، فرق وكالات دولية، منا وكالات محلية، لنقول أنه العدو الإسرائيلي ممكن يكون عم يتقصد استهدافهم لارتباطهم بالمقاومة أو ما شابه. هو كان الاعتداء الأول على الصحفيين، الاعتداء الدموي الأول يوم الجمعة بعد 4 أيام من أو بعد 5 أيام من اندلاع هيدا المواجهات بجنوب لبنان على هيدا الحافة، لأنه نحن أول عملية صارت بالقطاع الغربي وهي اللي وسعت إطار المنطقة الجغرافية للحرب، هي صارت يوم الاثنين ب9 تشرين أول ببلدة الظهيرة، لما قوة فلسطينية وقتها مجموعة من المقاومة الفلسطينية خرقت السياج واشتبكت مع قوة إسرائيلية كانت موجودة بموقع الظهيرة، وقتها توسع الاشتباك. هذا كان يوم الاثنين. الجمعة صار استشهاد زميلنا عصام وإصابة عدد من الصحفيين. فكرة حتى جبل بلاط، طلعت له جبل بلاط وين؟ بلاط هذاك هو الخرق الثاني اللي فوق حد الجامع، هذا هو الجامع. لا طول الجامع؟ ايه طبعا. This is the base of Hanita from the other side. We were looking at it from top of the house there. And here there's another base, Adimit, and we can see right beside it a colony, a Zionist colony. Adimit also. And that is the Palestinian village of Arab al-Aramish. There was a big incident that happened there during the war. Can you tell us about it?
عرب العرامشة هي شهدت أول عملية صارت كنا عم نقول عن الحدود، هي لما اخترقت مجموعة من المقاومة الفلسطينية موقع الجرداح اللي هو نقطة حراسة ما بين عرب العرامشة والظهيرة. قتل وقتها ضابط وأربع جنود أو ضابط وثلاث جنود صهاينة بهذا الموقع بالاشتباك. أيضا خلال الحرب في مشهد بنذكره تماما لما المقاومة أطلقت عدد من المسيرات على مركز، هلا هن اسموه وقتها مركز ثقافي او مركز بلدي او شيء، هو كان مقر قياده سريه بجيش الاحتلال. العدو الاسرائيلي اخذ اماكن مدنيه وقعد فيها خلال الحرب، كانوا قاعدين بقلب هذا المركز. واذا يعني اذا بنتذكر بالمشاهد او اذا فينا نرجع نشوفهم، الجامع يعني مسجد منطقه عرب العرامشه اللي هو بيظهر عنا بالشاشه، كان واضح من التسجيلات اللي كانوا عم يبعثوها وقتها من جوا لسقوط المسيرات والانفجارات اللي حصلت، بيظهر الجامع بقلب هذا التسجيل. يومها كانوا متحصنين الصهاينة بهذا المركز، وأكثر من هيك كان في شادر عسكري محطوط على شباك محطوط بالسقف، كان العدو عم بيغطيه لحتى ما يلمع أو ما يبين. شباب المقاومة وقتها أطلقوا هول المسيرات وأوقع قتلى بصفوف العدو الإسرائيلي بهذا العملية، اللي كانت عملية أصلا موجعة العدو الإسرائيلي، مش بس لأنه في قتلى، لا، لأنه المقاومة قدرت باستعلامها تقدر تحدد المكان اللي عم يتواجد فيه هول الجنود. هو مكان مستحدث لسرية، مكان للجنود استحدثوه، قعدوا فيه بهذا البيت وتخبوا واشتغلوا يعني إعماء وإخفاء، ولكن قدرت المقاومة توصل إلهم عبر مسيرات. يعني اخترقت وقتها المنظومات الدفاع الجوي المحطوطة بهذه المنطقة أو منظومات الاعتراض، وسقطت بهدفها وأوقعت القتلى. أيضا هذه المنطقة كمان بمنطقة بمحيط عرب العرامشة وأديميت بنذكر أول محاولة تسلل صاخب، يعني عم نحكي عن تسلل بالنار حاول العدو الإسرائيلي يعمله بالحرب لما حاول يتسلل باتجاه الأراضي اللبنانية بهذه المنطقة اللي هي ورانا. هلأ يمكن ما عادش فينا نقول منطقة حرش تل إسماعيل، لأنه جرفوا العدو الإسرائيلي بشكل كامل. هذا التل هون كان في حرش يمتد على طول هذه المنطقة، وهو حرش من أجمل الأحراش اللي كان موجود بالمنطقة. العدو الإسرائيلي حاول يتسلل بإحدى الليالي من هذه المنطقة، ولكن كانت المقاومة أيضا بانتظار جنوده، قدرت تفجر تشريكي من العبوات، أوقعت القتلى في جنود العدو. لما نقول قتلى، نحن كنا قراب من المكان، كنا عم نسمع أول شيء الإطلاق النار الكثيف اللي كان عم يحاول العدو يعمله للتغطية على سحب القتلى، أيضا الغارات اللي عملها الطيران الحربي. وكان أول مرة بالحرب بعد تقريبا 7-8 أشهر من بداية العمليات الحربية هون، كان أول مرة بيغير على طرقات مدنية وبدمر طرقات مدنية ليمنع حدا يقرب، واستمرت موجة القصف العنيف وقتها وقت طويل. بعد وقف إطلاق النار، أو تحديدا إذا بدنا نكون دقيقين آخر تقريبا 10 أيام من الحرب، كان العدو الإسرائيلي أدخل ورش فنية وبلش يجرف بهذا الحرش وعمل الطرقات بقلبه. وهلأ إذا منقرب ممكن نلاقي بعض الجنود متخفيين بقلب هذا المكان وعم يطلقوا النار على أي حدا ممكن يقرب بهذه المنطقة. أديميت كنت عم تسألني عنها، مستعمرة أديميت أيضا صار فيها عملية نوعية بإسقاط المنطاد التجسسي اللي كان معلق بثكنة يجري التحكم فيه من ثكنة أديميت اللي هي بمقابل هذه المنطقة. ووقتها وخلال الحرب طبعا المقاومة أسقطت 3 من هذول المناطيد، 2 منهم كبار جدا. منطاد تل شمايم اللي أسقطته المقاومة هو بمحيط طبرية، كان بمنطقة صفد، وكان هو الأكبر على مستوى العالم. يعني إذا بدنا نحكي عنه لهذا المنطاد نستفيض بالحكي. وكان ربما أهم ضربة معلوماتية أو لسلاح لجمع الحرب الإسرائيلي والاستعلام، وحتى لسلاح يعني الدفاع الجوي إذا بدنا نقول، أو منظومات الاعتراض، لأنه كان هو مشروع أمريكي إسرائيلي. كان من المقرر أصلا أنه هو سنة 2025 يوضع بالخدمة، ولكن بعد ضربة جبل ميرون والضرر اللي ألحق بالجبهة، وهي أصلا بتبين جبل ميرون مبين من هون، قاعدة جبل ميرون ببين من هون. بعد ما ألحق ضرر فيه اضطر العدو الإسرائيلي يستخدم هذا المنطاد. هو مثل ما قلنا مساحته بمساحة ملعب فوتبول، يعني 120 متر، منه صغير، وزنه 10 طن، بيطلع مسافات عالية جدا، يحوي عشرات آلاف أجهزة التحليل والرصد، وهو يعمل على الإنذار المبكر. في عندهم واحد تاني هني هلأ بقاعدة ميرون، قاعدة رامون الجوية بجنوب فلسطين المحتلة،
وكان بالأصل يحكى أنه هذا المنطاد لحماية أجواء الكيان وحماية المصالح الاستراتيجية بالكيان. المقاومة الإسلامية بعد ما اغتال العدو الإسرائيلي أحد شهداء أسقطت هذا المنطاد بالطائرات المسيرة وأخرجته من الخدمة وقضت على هذا المشروع المشترك ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة من العمليات صارت بهذه المنطقة، حتى أنه العدو الإسرائيلي لما تقدم بالمناورة البرية اللي عملها كان متحس بحساب ضربات يتلقاها، فعبر الأراضي أو عبر الحدود بطرق ملتوية وصولا إلى بلدة طر حرفة، ومعروف شو اللي صار بهيديك المنطقة. هو لا احنا من موقعنا هون it's from our position here. It's very clear why it's important. You can see Haifa, the buildings on the outside of Haifa. You can see Meron mountain. Literally, this is, you know, with direct fire you can hit from here most of occupied North Palestine. إذا بدنا نشرح شوي، ما هلا ما بدناش كثير نفوت بهذه التفاصيل، ولكن بنقدر نحدد الأهمية الجغرافية لهالمنطقة. من موقع ميرون خلفه في مربط ديشون، مربط مدفعي أساسي بالمنطقة. بترجع بتمرق على موقع عداثر اللي هو كمان مبين، بتطلع على ثكنة الشمارة، الجبل الثاني اللي عليه جبل الأنتين. أول جبل أيوه. وش فيه أنتين عالي. في عنا ثكنة الشمارة اللي هي ثكنة أساسية، ثكنة قيادة بالجيل الغربي. ثكنة يعرة، ثكنة برانيت مقر قيادة الفرقة 91 الفرقة المناطقية، كلهم موجودين هون على خط واحد. مواقع الراهب، الحدب، في عنا كمان ثكنة الزرعية اللي هي مقر قيادة الكتيبة الغربية أو الكتيبة اللي هي بتشتغل باللواء 300، اللواء برعام. في عنا يعني ثكنة الشمارة هي مقر قيادة اللواء برعام. الفرقة 91 هي لواءين، اللواء الشرقي حرام، اللواء الغربي برعام. اللواء برعام 300 هو يتخذ من ثكنة الشمارة مقر له، وكان عم بيدير العمليات بهذه المنطقة. إذا بنقطع شوي بنوصل موقع بركة ريشة بوجهنا، صار فوق بأعلى التلة، وهي إحدى النقاط اللي فيها خرق أو اللي فيها تنازع. هلا حنقرب عليها أكثر، حنطلع على بلاط ببين معنا. حدب البستان، موقع حدب البستان، موقع الظهيرة، الموقع الجرداح فككوا العدو الإسرائيلي بعد الحرب. موقع الظهيرة هلا ببين عنا بالتلة اللي بوجهنا دغري، في تلة مقابلة، هو موقع الظهيرة. هلا مش كتير مبين شكل الموقع هو لأنه في سواتر عالية. أهم المواقع بهذه المنطقة غير جل العلام اللي عم نحكي عنه، في عنا شيء اسمه ثكنة يعرة. ثكنة يعرة صارت ورا هذه التلة. اللواء الغربي بعد ما استهدف الثكنة اللي له وألحق الضرر فيها على إيد المقاومة، انتقل إلى ثكنة يعرة، وظن أنه هو صار بمأمن بأماكن خلفية، والمقاومة استهدفتها أكثر من مرة بصواريخ فلق وبالمسيرات وألحق الضرر بهذا القاعدة. أيضا يعني بين إلى جانب ثكنة يعرة في عنا مستوطن اسمه جعتون، كان فيها مربط مدفع إسرائيلي بالحرب. والفرقة 46 بعد ما المقاومة ضربت لها القاعدة اللي إلها بنهارية، اجت واشتغلت، عملت مقر قيادي إلى بجعتون، تم استهدافه أيضا خلال الحرب. في أهمية كبرى لهذه المنطقة، خاصة أنه هي مشرفة على المنطقة الساحلية. قوات الاحتلال اللي هي موجودة بالمنطقة الساحلية كمان كانت عم تعمل تحشد بالقوات بهذيك المنطقة. إذا منكفي لقدام ثكنة شراقة بعكا اللي هي بنذكر حادثة المسيرات على اللواء جولاني. نعم. كانوا عم يتعشوا عم يتغدوا بالمطعم، اسقطت المسيرات لهونيك. بعد منكفي قاعة تستلا ماريس، قاعة حيفا البحرية. في قواعد رئيسية بالشمال الفلسطيني المحتل توقع بهذه المنطقة، كانت المقاومة أو المقاومة كانت عم تستهدفها. وخط النار مباشر، وخط النار مباشر، وهي منطقة حرجية، في تماس مباشر ما بين المنطقة اللبنانية والمنطقة الفلسطينية المحتلة. طيب احنا we're gonna continue right now the tour and we'll catch up on حنوصل the next. على مروحين. مروحين. بلدة مروحين. مروحين هي يعني جبل بلاط، هي آخر نقطة المتنازع عليها، أصلا آخر نقطة فيها نوصلها لأنه قطعوا الطريق. بلادي بلادي ولن أرحل، بلادي بلادي ولن أرحل، ويتسع القبر حولي، ويتسع القبر حولي، فأغمر عينيك خوفا
وتوشك عيناك أن تسألا فأصرخ لا فأصرخ لا بلادي بلادي ولن أرحلا وها انكسرت تحتي الأرض واختطفتك بلادي وها انكسرت تحتي الأرض واختطفتك بلادي وأطفأت الحلم الأجمل وأطفأت الحلم الأجمل. These villages are mainly Christian, Sunni, and Druze, and Shia mixed, and they still were targeted. They still haven't been reconstructed, and no services yet by the government. So if you're in a frontline village, it doesn't matter what your sect is, you're going to be a target. That was a very sad drive from there to Marwahin, where we are right now. There's nothing standing, nobody in the villages, and as we see, even the water pool for the village is empty. There's these two poor donkeys. I feel sorry for them. There's, you know what they did to donkeys in Gaza. The Israelis stole thousands of donkeys from Gaza to stop people from even trying to carry bodies on donkeys. But you said there's a story for these donkeys? هول كانوا بالظهيرة كانوا كتار، بس هول الاثنين تحديدا بيتنقلوا بين الضيعة من أول يوم بحرب الإسناد. كانوا يجوا لعنا وقت كنا قاعدين تحت بعدنا بالمنطقة، كان فيهم واحد متصاب بالفوسفور كمان. وقت فلوا أهل الضيع من هون نتيجة القصف الإسرائيلي، بقيت الماشي والحيوانات وهذا الاشياء اللي كانوا يربوها أهل المنطقة بقيت، اللي انقتل اللي مات بالقصف واللي فلتوا بين الضيع. في أحصنة بتلاقي هلأ معزة، بتلاقي بقر. وهول اثنين تحديدا نحن من أول الحرب حتى بذكر متصورين نحن وياهم بدار حرفة كمان. يعني هو فعليا هدول عندهم حرية. فلتانين يا الله، بتتمنى كان في معهم 3 أحصنة على فكرة، واحد فضي وواحد أسود وواحد هيك لونه عبني، بس هذا فيهم واحد كان فيه على ظهره شقفة فوسفور على فكرة، ممكن تكون بعدها معلمة لهلا يعني. يا رب الله، يعني احنا بنحمي وبنحب الحيوان وبنحب الإنسان وبنحب الخضار، وعدونا بكره كل شيء حي. ومن هون احنا شايفين الحيط الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان، جنوب لبنان، وقدامنا مبين بداية مستعمرات. صح. وهنا هذا شو هذا المبنى هون؟ هذا هو مؤسسة اقتصادية لداخل الأراضي المحتلة. كان بوقت من الأوقات هو معمل للفطر. في مجموعة من المصانع موجودة على طول المنطقة الحدودية، خاصة بهذا المنطقة اللي هي فيها سهول زراعية كثير وفيها مزارع وهيك قصص. هذا أحد المعامل الموجودة بالمنطقة، بعده متوقف عن العمل، بس في دخنة عم تطلع من حده. يعني اللي وراه تماما هي مستعمرة الشميرة. في 4 مستوطنات موجودين قبيل المنطقة اللي احنا فيها. عنا الشميرة، شتولة، إيفن، مناحيم، ومستعمر زرعيت. طبعا العدو الإسرائيلي بعد ما صار وقف إطلاق النار واستغل فترة 60 يوم اللي هي فترة كانت هدنة إذا بدنا نقول، دمر كل هذه القرى. جزء من القرى ما كان بعده مدمر، دخل العدو الإسرائيلي ودمرها كليتها لحتى كمان يمنع حدا يقرب. وحتى بعد هذا النقطة اللي بوجهنا هي نقطة جبل بلاط، هي تاني النقاط المستحدثة للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعد الحرب. كان موقع قديم ما قبل العام 2000، كانت قوة إسرائيلية قاعدة بقلبه. رجع العدو الإسرائيلي حاول خلال الحرب يتقدم لياخد جبل بلاط،
لأنه في له أهمية استراتيجية على مستوى العمليات العسكرية. دائما بكل الاجتياحات اللي كان يعملها العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية كان يقطع من منطقة زرعير أو منطقة طربيخة اللبنانية المحتلة إحدى القرى السبع، كان يدخل على جبل بلاط، يأمن جبل بلاط، ومن جبل بلاط يبلش التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. بهذا الحرب حاول يطلع على جبل بلاط، فجروا المجاهدين عبوة فيه واشتبكوا هني وياه بالمنطقة فوق، من وقتها هو بطل يتقدم باتجاه جبل بلاط. استغل فترة وقف إطلاق النار ودخل إلى جبل بلاط واحتله وأقام في نقطة تموضع. هلأ من هذه النقطة اللي نحن موجودين فيها ببين في رافعة تحمل أجهزة تجسس وتنصت وتصوير، وبيبين هيك مجموعة من عمليات التجريف اللي قام فيها والسواتر. طبعا حتى مقابل نقطة اليونيفيل الموجودة على طرف البلدة، أيوة. في نقطة اليونيفيل الغانية، العدو الإسرائيلي أقام ساتر مقابلها وقطع الطريق وعمل خط عسكري من هناك وصولا لمثلث مروحين رامية طربيخة أو ما يعرف بمثلث مروحين زرعيت. وطبعا هناك حسب الصور اللي حطها الإعلام الإسرائيلي جرف العدو المنطقة كاملة، حتى من بلدة رامية بيبين بعض المشاهد لأعمال التجريف. حول الحرش الموجود بهذا المنطقة لمنطقة جرداء من الشجر ومن الغطاء الشجري. طبعا هذا التصرف هو عمله بأغلب المناطق اللي فات عليها بالأراضي اللبنانية. جبل بلاط هي نقطة استراتيجية جدا يكشف منها خليج حيفا. هلأ إذا شايف أنت قبل مشاهد السفن اللي مصورة من لبنان هي فاتحة على خليج حيفا، هي مصورة من أحد يعني نقطة بسفح جبل بلاط بتنكشف. وهلأ لو أنه يمكن نقدر نصور، لو أنه قادرين نوصل لفوق الطقس يمكن التصوير فيه. ومن هذه المنطقة طبعا إضافة للمستوطنات اللي هن مستوطنات الحافة الشمالية، في جزء كتير كبير من الأراضي الفلسطينية بما يسمى بالجليل الغربي أو الجليل الأدنى عندهم هن، جبل عامل الأدنى. جبل عامل الأدنى ببين جزء كتير كبير من الأراضي الفلسطينية. حتى في مناطق هلا مبين شوي لورا، لو في إمكانية رؤية بالعدسات وغيره، هذه مناطق بذكر وقت صار تحركات من شي 3-4 سنين بمناطق 48 يمكن كرمال تدنيس المسجد الأقصى، وكان في حرق دواليب عم بصير بهالمنطقة. بتذكر جينا لهون وصورناهم، يمكن كان في حرب وصار في حركات احتجاجية. حتى في مسجد ببين من عنا من هون، وفي كنيسة بتبين بمطرحة تانية كمان. هذه المنطقة منطقة من أجمل المناطق للأمانة، ولكن بوجود العدو الإسرائيلي تحولت هذه المنطقة لمنطقة جردة، منطقة مدمرة، منطقة ما فيها سكن مثل ما احنا عم نشوف. اليوم الصبح this morning there was an attack on this UNIFIL base. صحيح. 4 bombs were dropped from a drone, and we heard for the first time a official complaint by the اليونيفيل Israel by the أيضا UNIFIL. أعلنت اليوم في بيان لليونيفيل كان بيقول إنه تعرضت قوة من اليونيفيل لإطلاق قنابل من محلقة إسرائيلية جنوب شرق بلدة مروحين. هلا اليونيفيل عنده فعليا نقطتين هون بيتمركز فيهم، هي اليونيفيل القوات الغنية باليونيفيل، هيدي نقطة مقابلنا تماما، هي الثكنة الأكبر إلهم. في نقطة تانية على الطريق فوق عليها كمان أجهزة اتصال لليونيفيل، وفي نقطة تموضع لليونيفيل بهديك المكان. هلا يعني واحدة منهم هي إحدى النقاط بعتقد قد تكون هي نقطة تموضع لدورية اليونيفيل، لأنه بيعتبر أنه هناك بتصير كاشفة على ثكن زرعيت وعلى مثلث زرعيت مطرح موقف آلية اليونيفيل تماما. ممكن يكون هناك صار الاعتداء على اليونيفيل، وهذا طبيعة العدو الإسرائيلي. دائما العدو الإسرائيلي يعني لا يؤمن أصلا لا بأمم متحدة ولا بجمعيات حقوق إنسان ولا بمجلس إلا لما تخدمه. إلا لما تخدمه ممكن بطبيعة الحال ممكن يكون عم يعتبر هو إنه اليونيفيل هلأ بعد التمديد اللي إلها أخذت جزء من حرية حركتها بمقابل هاي المنطقة، ما عم تلبي طموحاته بمطرح من المطارح فقام باستهدافها. وللأسف استهدف اليونيفيل الغنية على قاعدة أنه حتى داخل قوات الأمم المتحدة في ابن ست وابن جاري. أيوة، في طبقية عرقية عنده. كنا عم نشوفهم بحرب الإسناد وقت كان عم يستهدفهم، بيسترجع العدو الإسرائيلي يعملها مع قوة فرنسية. طبيعة الحال نادرا ما كانت تصير. وعندنا نحن بالذاكرة اللبنانية في كتير أحداث صارت بالاعتداءات على القوات الدولية، أبرزها يمكن مجزرة آنا واستشهد فيها 106 لبنانيين
بمجزرة تحت راية الأمم المتحدة كانت. أيضا المقر العام لليونيفيل بهذه الحرب تم استهدافه، عدد من مواقع اليونيفيل تم استهدافها. عنا يعني أنا بعتقد هذا هو المبنى الأساسي للغانية. كان في بوجهه بناية استهدفها العدو الإسرائيلي أكثر من مرة، ودعينا على لقاء مع اليونيفيل، مع قيادة القطاع الغربي باليونيفيل، وحضرنا مشاهد. نحن ما قبل الحرب الشهرين حضرنا مشاهد للغارات الإسرائيلية اللي كانت عم تنزل بمحيط هذه المراكز وتضرر قوات اليونيفيل منها. ولكن للأسف تعاطي المجتمع الدولي عم بيكون ظالم بحق هذه القوات اللي هي فعليا تنفذ مهمة حفظ السلام بجنوب لبنان من سنة 78. حتى بفترات زمنية سابقة صار في اعتداءات على اليونيفيل من قبل العدو الإسرائيلي، ولكن للأسف لا يثار هذا الموضوع إلا إذا كان مش العدو الإسرائيلي هو اللي عم يعمل هذه الإشكالات أو هذه الاعتداءات. بهذه المنطقة صار الاعتداء عليهم اليوم، وهن كان بيان واضح أنه ألقيت 4 قنابل أو 4 مقذوفات متفجرة باتجاه هذه القوة الدولية. هذا مشهد الدمار اللي عم نشوفه بمروحين هو فعليا مثل ما أنت كنت عم تشوف بكل الجولة. كل قرى الحدود بجنوب لبنان دمر العدو الإسرائيلي بهذه الطريقة، وهذا إذا كان بدل على همجيته وعدوانيته وجرائم الحرب اللي كان عم يرتكبها، وما عم بيميز فيها كان لا بين مدني ولا بين عسكري ولا بين طفل ولا بين امرأة ولا بين يعني رجل كبير بالعمر. هذا تصرف هو ذاته عم بيتصرف اليوم بفلسطين بقطاع غزة، وعم بيمارس عملية تجويع منظمة وممنهجة على قاعدة انه الارض له بحق له يعمل اللي بده اياه. نحن يعني رسالتنا انه نحن لم نكن في اي يوم من الايام هواة قتال بجنوب لبنان، ولكن في عنا هواية نطلع نحمل بارودة ونقاتل. نحن كنا عم ندافع عن ارضنا اللي احتل العدو الاسرائيلي 18 سنة قبل ما يكون في مقاومة. كان عم يحتل هذا الارض من سنة 48 من اصل احتلاله لفلسطين، كان عم يعتدي على بلادنا. اليوم كمان هو مستمر باعتدائه من خلال هيدا النقاط اللي عم يحتلها، واكثر من هيك عم يحكونا بمنطقه اقتصاديه تمتد ل 8 كيلومتر. يعني كل هيدا الارض نحن بدنا ننساها لاجل حمايه امن اسرائيل تحت حجه المنطقه الاقتصاديه. نحن اللي بهمنا نقوله انه هذا الثمن اللي نحن دفعناه ما عندنا مشكل، ندفع هذا الثمن، ثمن حريتنا وثمن تمسكنا بارضنا. قدمنا الاف الشهداء ما عندنا مشكل، بنقدم بعد. كل الهدف انه نحن ارضنا تضل حرة لنا، هذا الارض اللي هي جزء من كرامتنا ومن هويتنا ومن معتقداتنا. العدو الاسرائيلي ما بيقدر يفللنا من هذا الارض، ما بيقدر يمارس كل شيء بده اياه فوق هذا الارض. مصيره ينسحب من ارضنا. اذا ما انسحب بالمفاوضات وبالسلام اللي عم يحكوا فيه اليوم، لابد انه ينسحب بالقوة، لانه اهل الجنوب اللي هن ما تركوا الارض ولا يمكن يتركوا الارض بالفترة اللي جاية. ورسالتنا نحن بطبيعة الحال للمجتمع الدولي انه نحن نؤمن بان السلام هو احد اسماء الله الحسنى من معتقداتنا من ديننا، ونحن لسنا هواة حرب، ولكن نحن فرض علينا الاحتلال. العدو الاسرائيلي قتلنا اهلنا واولادنا ورفقاتنا وكل هذه التفاصيل بس لانه عنده طبيعة عدوانية وإجرامية تهدف إلى الاغتصاب وإلى السلب وإلى فرض شروطه على الشعوب. نحن معروفين لا يمكن أنه نرضى بالظلم وبالذل اللي هو بده إياه نرضى فيها. طبعا أحد أسماء الله الحسنى هو الحق، والحق والسلام لا يأتي من دون الحق إلا مع بعض، هم الاثنين السلام والحق. وإن شاء الله الحق اللبناني والحق الفلسطيني يرجع. وطبعا ما رأينا أنه 90 سنة 100 سنة من الشعوب في المنطقة رافضة لهذا العدو المحتل. يسامر الحاج علي مراسل, the journalist, war journalist for Al-Manar Television. Thank you very much for taking us on this tour and giving us all this information. I am sure the audience is going to learn a lot from today. We will be continuing this tour to the rest of the border with occupied Palestine all the way to Shab'a Farms later on this week. I ask you to press the subscribe button on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website freepalestine.video to donate so we can continue bringing you this content. From me, Laith Ma'aroof, and Hadi Htait behind the camera, we wish you all a free Palestine and a free Lebanon.